with courtesy, Board of Intermediate Education, Telangana State, State Institute of Vocational Education. Course name is Preschool Teacher Training. Second paper, Organization and Management of Preschools, Unit 1, Part 1, Lesson Part 1. Physical setup of preschool. Prepared by K. Harishankar, Conrad Junior Lecturer and PhD, Government Junior College for Girls, Khammam. What is the physical setup of preschool? When we want to establish a ECE center or preschool, then what factors to be considered is says physical setup of preschool. This lesson discusses the way that how to establish a preschool. Totally, this lesson works as a guide for preschool principal or headmistress. ఫిజికల్ సెటప్ ఆఫ్ ప్రీ స్కూల్ అనగా ఏమిటి అంటే ప్రీ స్కూల్ యొక్క భౌతిక నిర్మాణం. ఎప్పుడైతే ప్రీ స్కూల్ను నిర్మించాలనుకుంటారో లేదా స్థాపించాలనుకుంటారో వారు ఈ భౌతిక నిర్మాణానికి ముందే కొన్ని విషయాలను అధ్యయనం చేయవలసిన అవసరం ఉంది. అలాగే ఈ లెసన్, ఈ పాఠ్యాంశం ఏదైతే ఉందో వారికి ఒక మార్గనిర్దేశం వలె పనిచేస్తుంది. ఇంట్రడక్షన్. Planning and establishing ECE is a specialized job. Every element in the whole ECE program has to be planned in advance. The principal should outline all the activities, aims, objectives, characteristics, and purpose of the program. Principal has to decide the exact number of pupils, teachers, and other accommodated. Principal should visualize the type of equipment to be used in school and what kind of playground to be developed and number of classrooms to be raised. Therefore, the principal should have an idea about the site to be selected for establishing a school. Building requirements and selection and care of equipment also should consider before going to construct the preschool. The principal also identify the teaching, learning activities to be performed, number and type of groups to be accommodated, and infrastructural facilities to be provided. ఉపోద్ఘాతం. ప్రీ స్కూల్ యొక్క భౌతిక నిర్మాణము ఏ విధంగా ఉండాలి అని అంటే పూర్వ ప్రాథమిక పాఠశాలను లేదా ఈసీఈ సెంటర్ను ప్రణాళిక ప్రకారం ఏర్పాటు చేయడము ఒక ప్రత్యేకమైన పని. పూర్వ ప్రాథమిక పాఠశాలలోని ప్రతి విభాగం మరియు ప్రతి కార్యక్రమాలు కూడా పూర్తి ఆధునికతతో ఉండే విధంగా మన ప్రణాళికలు అనేది ఉండాలి. పాఠశాల యొక్క కార్యక్రమాలు మరియు ఉద్దేశము మరియు లక్షణాలు, లక్ష్యాలు, కార్యకలాపాలు మొదలైనవి అన్నీ కూడా ఉపాధ్యాయులకు అనుగుణంగా ఉండాలి. ఈ ఉపాధ్యాయులు ఎంతమంది పిల్లలు, ఎంతమంది ఉపాధ్యాయులు మరియు ఎంతమంది ఇతర సిబ్బంది ఉండాలి అనేది ముందుగానే ఒక అంచనా వేసి మనము చూసుకోవాలి.
ప్రధానోపాధ్యాయులు ముందుగానే ఏ విధమైన పరికరాలు ఉండాలి, ఏ విధమైన పరికరాలను పాఠశాలలో ఉపయోగించాలి, మరియు ఏ విధమైన ఆట స్థలము ఉండాలి, ఎన్ని తరగతి గదులు ఉండాలి అనే అన్ని విషయాలపైన పూర్తి స్పష్టమైన అవగాహన కలిగి ఉండాలి. సో అలా ఉండాలి అని అంటే ఈ విషయాలను మనం అధ్యయనం చేయవలసిన అవసరం ఉంటుంది. అందువలన ప్రీ స్కూల్ ప్రధానోపాధ్యాయులు ఎవరైతే ఉంటారో పాఠశాల స్థాపనకు ముందే అనువైన స్థలం మరియు భవన నిర్మాణ నమూనా మరియు పరికరాల ఎంపిక అనేది చేసుకోవలసి ఉంటుంది. సో ఇవన్నీ కూడా నిర్మించదలచిన పాఠశాల భవనం ఏదైతే ఉందో దానికి అనుగుణంగా ఉండాలి. అదేవిధంగా ప్రధానోపాధ్యాయులు విద్యార్థుల సంఖ్య మరియు ఏ విధమైన కార్యక్రమాలు ఉంటాయి మరియు వీటన్నిటికి సరిపోయే ఉపాధ్యాయ బృందం, వీరందరికీ అందజేయాల్సిన సౌకర్యాలు, వీటన్నిటి మీద పూర్తి అవగాహనను ప్రధానోపాధ్యాయులు ఎవరైతే ఉంటారో వారు కలిగి ఉండవలసిన అవసరం ఉంది. 1.2 The topic name selection of site. An early childhood center should be located on a site that is easily accessible to the parents as well as to the children. The site should be large enough and it should ensure safe access. There should be separate play spaces for individual and group activities or games. If you see spaces, it should have adequate indoor and outdoor space for the children to give freedom of movement to the young children. The sufficient preschool place is 30 into 40 square feet of indoor space and 80 into 100 square feet of outdoor space is desirable for each children. If you cannot provide or not available in the preschool, even this kind of calculation should be provided for preschool children. Even 20 into 30 square feet indoor space and 60 into 80 square feet of outdoor space necessary to provide each children. Selection of site. స్థల యొక్క ఎంపిక ఏ విధంగా ఉండాలి? ప్రీ స్కూల్ నిర్మించబోయేటువంటి స్థలం యొక్క ఎంపిక ఏ విధంగా ఉండాలి అని అంటే, పూర్వ ప్రాథమిక పాఠశాల తప్పనిసరిగా పిల్లలకు మరియు తల్లిదండ్రులకు అందుబాటులో ఉండబడే ప్రదేశంలో నిర్మించాలి. ప్రీ స్కూల్ ఏర్పాటు చేయబోయే స్థలం విశాలంగా మరియు భద్రతాపరంగా అనువుగా ఉండాలి. సమూహ కార్యక్రమాలు మరియు వ్యక్తిగత కార్యక్రమాలకు అలాగే ఆటలకు సరిపోయే వేరు స్థలాలు ఉండాలి. అలాగే స్థల పరిమాణము చిన్నపిల్లలు స్వేచ్ఛగా ఆడుకుంటూ వారి కదలికలకు సరిపడా బహిరంగ ఆట స్థలం మరియు ఇండోర్ ఆట స్థలము తప్పనిసరిగా పూర్తి స్థాయిలో అందజేయాలి. ప్రతి పిల్లవాడికి 30 into 40 స్క్వేర్ ఫీట్ల అంతర్భవన స్థలము మరియు 80 into 100 స్క్వేర్ ఫీట్ల బాహ్య ఆట స్థలము అనేది కల్పించాలి. ఒకవేళ ఇది వీలు కాకపోయినట్లయితే కనీసం 25 into 30 స్క్వేర్ ఫీట్ల అంతర్భవన స్థలము మరియు
60x80 స్క్వేర్ ఫీట్ల బాహ్య ఆట స్థలం అనేది ప్రతి పిల్లవాడికి ఉండే విధంగా, అందించగలిగే విధంగా మనము చూసుకోవాలి. ప్రీ స్కూల్ భవన సదుపాయము మొత్తము ఒకే భవనంలో ఉన్నట్లయితే ఏ విభాగానికి ఆ విభాగము ప్రత్యేకంగా ఉండేటట్లు మనము చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇక్కడ ఈ చిత్రంలో మనం చూసినట్లయితే ప్రీ స్కూల్ బాహ్య ఆట స్థలము, అంతర ఆట స్థలము ఏ విధంగా ఉండాలి అనేది మనకు తెలిసిపోతుంది. ఆట స్థలాల పరికరాల యొక్క ఎంపిక మరియు అమర్చిన విధానం మనం ఒకసారి గమనించవచ్చు. అలాగే ప్రీ స్కూల్కు ప్రత్యేకమైన ప్రవేశ ద్వారం, ఆట స్థలము, అభ్యసన స్థలము మరియు ఇతర స్థలాలు అనేక కార్యక్రమాలకు అనుగుణంగా ఉండాలి. పిల్లలు వ్యక్తిగతంగా మరియు సమూహంగా స్వేచ్ఛగా వారి యొక్క కార్యక్రమాలకు అనుగుణంగా కదిలేటట్లుగా మన యొక్క ఆట స్థల ఎంపిక అనేది ఉండాలి. పిల్లల యొక్క క్షేమానికి మరియు భద్రతకు మొదటి ప్రాధాన్యంగా మనము ప్రీ స్కూల్ యొక్క ఎంపిక అనేది ఉండాలి. ECE center requirements, age and class wise. The minimum age range of children should be age wise and class wise given below. Nursery 2.5 to 3.5 years, LKG 3.5 to 4.5 years, UKG 4.5 to 5.5 years, first standard 5.5 to 6.5 years, and second class or second standard 6.5 to 7.5 years. పిల్లల యొక్క కనీస వయస్సు తరగతుల వారీగా ఈ విధంగా ఉండాలి. అంటే వారు ఏ క్లాసులో ఉన్నప్పుడు ఎంత వయస్సు కలిగి ఉంటారు అనేది మనకు ఇక్కడ సూచించబడుతుంది. నర్సరీ పిల్లలు 2.5 సంవత్సరాల నుండి 3.5 సంవత్సరాలు, లోయర్ కిండర్ గార్డెన్ పిల్లలు 3.5 నుండి 4.5 సంవత్సరాలు, మరియు అప్పర్ కిండర్ గార్డెన్ పిల్లలు 4.5 నుండి 5.5 సంవత్సరాలు, మొదటి తరగతి పిల్లలు 5.5 నుండి 6.5 సంవత్సరాల పిల్లలు, అలాగే 2వ తరగతి పిల్లలు 6.5 నుండి 7.5 సంవత్సరాల పిల్లలు ఉంటారు. ఇది క్లాసుల వారీగా వివిధ వయసుల కలిగి ఉన్నటువంటి పిల్లల సమూహం. And another topic 1.2a, time duration of preschoolers. The young children can actively participate during the starting hours of the day, so that preferably in morning 3 or 4 hours. For 2.5-year-old, in this period may be shortened by another half an hour based on the convenience of the center, the children. For same schools like daycare centers, it may be longer because the young children have to stay back the center till their parents return from the job, as well as increases the time the children spend by age in the school can be more. Duration of the preschoolers. సో ప్రీ స్కూల్ పిల్లల యొక్క వాళ్ళు పాఠశాలలో గడిపేటువంటి కాల సమయం ఎంత అని చూసినట్లయితే, పిల్లల సమయము రోజులో పిల్లలు ఎక్కువగా ఉదయం పూట చురుకుగా ఉంటారు. కాబట్టి తప్పనిసరిగా ఉదయం పూట 3 నుండి 4 గంటల పాటు పాఠశాలలో ఉండేటట్లు మనము చూసుకోవాలి. లేదా 2 నుండి 2.5 సంవత్సరాల పిల్లలు వారి సౌకర్యాన్ని బట్టి ఇంకో 30 నిమిషాలు పాఠశాలలోనే ఉండవచ్చు. కొన్ని పాఠశాలలు ఏం చేస్తున్నాయంటే, వారి తల్లిదండ్రులు ఉద్యోగం నుంచి తిరిగి వచ్చే వరకు పూర్తి సమయాన్ని పాఠశాలలోనే సంరక్షిస్తున్నాయి.
సో వీరు ఆ విధంగా వారి యొక్క కార్యక్రమాల రూపకల్పన అనేది చేసుకుంటూ ఉన్నారు. ఏదేమైనా పిల్లల వయసును బట్టి వారు పాఠశాలలో గడిపే లేదా ఉండగలిగే సమయం పెరుగుతూ ఉంటుంది. అంటే ఎక్కువ వయసు ఉన్న పిల్లలు ఎక్కువ వయసు పాఠశాలలో గడపడానికి, తక్కువ వయసు పిల్లలు తక్కువ సమయం పాఠశాలలో గడపడానికి ఆస్కారం ఉంది. ఇది సైంటిఫిక్గా కూడా మనము గమనించినట్లయితే అది మనకు సాధ్యమవుతుంది. And another topic 1.2a, size and the class of the strength. This is depends on the type of school, the age of the children, space available for the each children, and qualification and experience of the teachers. ముఖ్యంగా పాఠశాల యొక్క స్వభావం పైన, పిల్లల యొక్క వయస్సును బట్టి మరియు వారి యొక్క సంఖ్యను బట్టి, తరగతి గది యొక్క స్థల పరిమాణాన్ని బట్టి ఉంటుంది. వీటన్నిటిని బట్టి పిల్లల యొక్క క్లాస్ రూమ్ డిజైన్ చేయబడుతుంది. అలాగే పిల్లల యొక్క సంఖ్య అనేది ఉపాధ్యాయుల యొక్క అర్హతలు, వారి యొక్క అనుభవం మరియు వారు కార్యక్రమాలను నిర్వహించే తీరు మొదలైన వాటి మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. 1.2a, preschool staff. So the teachers are to be well qualified and decided to work in ECE centers. Along with teachers, all the staff members in ECE center to be professionally trained and to be fit physically and mentally trained to deal with the young children. They should also attend job training and refresher courses to enhance their knowledge and efficiency in the field of ECE. ప్రీ స్కూల్ యొక్క సిబ్బంది మరియు ఉపాధ్యాయులు ఏ విధంగా ఉండాలి అని ఒకసారి మనం చూసుకున్నట్లయితే, ఈసీఈ సెంటర్లో పనిచేసేటువంటి ఉపాధ్యాయులు పూర్తి అర్హతలు కలిగి ఉండి అంకిత భావంతో పనిచేసేవారు అయి ఉండాలి. వారి యొక్క అర్హతలు పూర్తి స్థాయిలో కలిగి ఉండాలి. అదేవిధంగా ఉపాధ్యాయులతో సహా ఈసీఈ సెంటర్లో పనిచేసేటువంటి మొత్తం సిబ్బంది వృత్తిరీత్యా పూర్తి శిక్షణను పొంది మానసికంగా మరియు శారీరకంగా పూర్తి స్థాయిలో చిన్న పిల్లలతో కలిసిపోయి వారితో పనిచేసే విధంగా ఉండాలి. అలాగే ఈసీఈ సెంటర్కు సరిపోవు శిక్షణ తరగతులకు, వృత్తి శిక్షణకు, ఉపాధ్యాయులకు అవగాహన తరగతులకు హాజరయ్యి వారి యొక్క పరిజ్ఞానాన్ని తప్పనిసరిగా ఎప్పటికప్పుడు పెంచుకుంటూ ఉండాలి. దీని వలన ఏమవుతుందంటే ఉపాధ్యాయులకు పిల్లల విషయంలో మరియు బోధనా విషయంలో ఏర్పడేటువంటి కొత్త సవాళ్లను వారు సులభంగా పరిష్కరించుకుంటూ పిల్లలకు సరైన విధంగా విద్యను అందించడానికి అవకాశం ఏర్పడుతుంది. టీచర్ చైల్డ్ రేషియో. It is an important factor of effective working of ECE center. The ideal teacher ratio for younger children age group of children will be 1.8 or 1.10. But in India, it is 1.15 for young children age group and 1.20 for the older age group children. There should be who helps to caretake of the children is number is 2. ఉపాధ్యాయుల మరియు పిల్లల యొక్క నిష్పత్తి ఏ విధంగా ఉండాలి అని అంటే, ఆదర్శవంతమైన ప్రాక్ పాఠశాల యొక్క పిల్లల ఉపాధ్యాయుల నిష్పత్తి చిన్న పిల్లలైతే 1:8 లేదా 1:10 వరకు ఉండవచ్చు.
కానీ మన దేశంలో ఒక ఉపాధ్యాయురాలకి 15 మంది చిన్నపిల్లలు, అంటే 1:15, 1:15 మరియు 1:20 పెద్ద పిల్లలు ఉన్నారు. అంటే ఒక ఉపాధ్యాయురాలకి 20 మంది పెద్ద పిల్లలు. ఈ విధంగా మన దేశంలో నిష్పత్తి కొనసాగుతూ ఉంది. ఉపాధ్యాయులు మరియు సహాయకుల నిష్పత్తి ఏ విధంగా ఉండాలో ఒకసారి మనం చూసినట్లయితే, ఇక్కడ ఈ చిత్రంలో మనం గమనించవచ్చు, ఆదర్శవంతమైన ప్రాక్ పాఠశాలలో ఉండేవాడేటువంటి ఉపాధ్యాయులు మరియు పిల్లల నిష్పత్తి. ఇక్కడ మనము 8 మంది పిల్లలు, ఒక టీచర్ను ఇక్కడ మనము చిత్రంలో గమనించవచ్చు. ఇది ఆదర్శవంతమైన ప్రాక్ పాఠశాలలో ఉండేటువంటి పిల్లల మరియు ఉపాధ్యాయురాల నిష్పత్తి. అలాగే and another topic is 1.2 a teacher child ratio and age wise. If you see as a age wise, 1 teacher and 2 helpers for 15 children. The age group is 2.5 to 3.5 old children. And another is 1 teacher, 2 helpers for 20 children. The age group is 3.5 to 7.5 years old children. సో మనము ఒకసారి వయసు వారీగా చూసినట్లయితే, ఒక ఉపాధ్యాయురాలు, 2 సహాయకులు 15 మంది పిల్లల్ని చూసుకోవడానికి వీలు పడుతుంది. వారి వయసు ఏ విధంగా ఉంటుంది అని అంటే 2.5 సంవత్సరాల నుంచి 3.5 సంవత్సరాలు. అదేవిధంగా ఒక టీచరు, 2 సహాయకులు 20 మంది పిల్లలను చూసుకోవచ్చు. కానీ వీరి వయసు కొంచెం పెద్ద స్థాయిలో ఉంటుంది, 3.5 నుండి 7.5 సంవత్సరాల పిల్లలు. And another topic is teacher-child ratio. The 2.5-year children need very close supervision and helps from adults. Therefore, the child-teacher ratio should be very ideal. And another hand of the old children need much less help, and such teacher is able to take charge of a larger number of children. Generally, the children of 5 and 6 years are ready to more regular and systematic work. These are develop interest in reading, writing, and number work. So it is easy for the teacher to manage a large group of children when compared to nursery. ఒక ఉపాధ్యాయుడు మరియు 2 సహాయకులకు 2.5 నుండి 3.5 సంవత్సరాల పిల్లలు 15 మంది వరకు చూసుకోవచ్చు. అలాగే 2.5 సంవత్సరాలు కలిగిన పిల్లలు ఎవరైతే ఉంటారో వారి యొక్క తరగతి గది పూర్తిగా ఆదర్శవంతంగా ఉండవలసిన అవసరం ఉంటుంది. ఎందుకనగా చిన్న వయసు పిల్లల్ని ఎక్కువగా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాల్సిన అవసరం, పరిశీలించవలసిన అవసరం ఉంటుంది. కాబట్టి వారి యొక్క తరగతి గది పూర్తి ఆదర్శవంతంగా ఉండవలసిన అవసరం ఉంటుంది. అలాగే కొంచెం పెద్ద పిల్లలు ఎవరైతే ఉంటారో, అంటే 5 నుంచి 6 సంవత్సరాలు కలిగిన పిల్లలు ఎవరైతే ఉంటారో, వారు రాయడం, చదవడం మరియు లెక్కించడం మొదలైన విషయాలు మరియు ఏకాగ్రత స్థాయి కూడా ఎక్కువ మొత్తంలో ఉంటుంది. కాబట్టి వారిని కొంతమంది పిల్లలు ఎక్కువ సమూహం ఉన్నా కానీ ఉపాధ్యాయురాలు జాగ్రత్తగా చూసుకోవడానికి అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఎక్కువ వయసు పిల్లల్ని కొంచెం సమూహం ఎక్కువైనా కానీ జాగ్రత్తగా చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అదేవిధంగా and another topic 1.3 building requirements. ECE center building should have good lighting and ventilation, non-slippery flooring to avoid accidents by falls,
The floors should not too smooth and rough, but easy to clean. Flooring and wall painting should be colorful and attractive away from crowd and noisy area. Adequate indoor and outdoor space. Plenty of storage space is needed to rooms for keeping the children's belongings. Provision for kitchen, sick rooms, and sufficient number of bathrooms. Soundproofing system. Low hooks for bags, clothing, accessories, child-size toilets, and wash basins. Broad windows, low-high shelves to develop independence in children. Shady open play ground with fence for the safety of the children. Sand pit and enclosed for water play. Provision for future expansion and gardening. Good teaching and learning materials. Easy accessibility from indoor to outdoor rooms. Clean and hygienic environments. Provision for the teachers and other adults to watch the children. Sufficient furniture and equipment. Display boards and spaces. Administrative space. పూర్వ ప్రాథమిక పాఠశాలకు లేదా ఈసీఈ సెంటర్కు కావాల్సినటువంటి విషయాలు, ఈ విషయాలు తప్పనిసరిగా పాఠశాలలో ఉండవలసిన అవసరం ఉంటుంది. అవి ఏంటో ఒకసారి మనం చూద్దాం. తగినంత గాలి మరియు వెలుతురు కలిగి ఉండాలి. ఫ్లోరింగ్ మొత్తం కూడా పూర్తిగా గరుకుగా కాకుండా మరియు నునుపుగా కాకుండా తగిన విధంగా ఉండాలి. అది ఈజీగా అంటే సులభంగా కడిగేటట్లు మనము ఉంచుకోవాలి. అదేవిధంగా ఫ్లోరింగ్ మొత్తం కూడా ఆకర్షణీయమైన రంగులతో మనము దానిని ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. అలాగే తగినంత అంతర్భవన స్థలము మరియు బాహ్య స్థలము, ఆట స్థలం లాంటివి తగినంతగా ఉండాలి. పిల్లల యొక్క వస్తువులను జాగ్రత్తగా భద్రంగా దాచుకోవడానికి వీలుగా సరిపోయేంత స్టోరేజ్ స్థలము కలిగి ఉండాలి. అదేవిధంగా కిచెన్ రూమ్ మరియు సిక్ రూమ్, తగినన్ని బాత్రూమ్ సౌకర్యాలు కలిగి ఉండాలి. సిక్ రూమ్ అనగా పిల్లలు ఏవైనా అనారోగ్యానికి గురైనప్పుడు వారికి ఆ గదిలో చికిత్సను అందించడానికి అనువుగా. అలాగే పెద్ద పెద్ద శబ్దాలు రాకుండా ఉంచాలి. పిల్లల యొక్క బట్టలు మరియు వారి యొక్క బ్యాగులు మొదలైనవి తగిలించుకునేటట్లు వాష్ బేసిన్స్ మరియు బాత్రూమ్లలో హుక్స్ను తగిలించుకునేటట్లు ఏర్పాటు చేయాలి. అదేవిధంగా కిటికీలు పెద్దగా ఉండాలి మరియు పిల్లలకు అందే విధంగా షెల్ఫ్స్ అనేటివి కింది పిల్లలకు అందేటట్లుగా స్వేచ్ఛగా ఉండేటట్లుగా ఉండాలి. అదేవిధంగా ఆట స్థలము చుట్టూ కంచెను ఏర్పాటు చేయాలి. ఇది పిల్లలకు భద్రతతో కూడిన విధంగా ఉంటుంది. అలాగే ఇసుకతో కూడిన గుంత మరియు వాటర్తో కూడినటువంటి గుంతను పాఠశాలలో ఏర్పాటు చేయాలి. అదేవిధంగా మంచి గార్డెన్ కూడా ఏర్పాటు చేయాలి. ఉపాధ్యాయులు బోధించడానికి అనుగుణంగా వివిధ పరికరాలను అందుబాటులో ఉంచాలి. అదేవిధంగా అవుట్డోర్ మరియు ఇండోర్ స్థలాలు కలుపుతూ అన్ని దారులు సులువుగా ఉండేటట్లు ఏర్పాటు చేయాలి.
ప్రీ స్కూల్ పాఠశాల వాతావరణం మొత్తము పరిశుభ్రంగా ఉండేటట్లు మనము మంచి వాతావరణం అందజేయాలి. అదేవిధంగా ప్రీ స్కూల్ టీచర్స్ మరియు పెద్ద పిల్లలు ఎవరైతే ఉంటారో వారికి అర్థమయ్యేటట్లుగా ప్రీ స్కూల్ వాతావరణాన్ని అందుబాటులో ఉంచాలి. ఫర్నిచర్ కూడా తగినంత స్థాయిలో ఏర్పాటు చేయవలసిన అవసరం ఉంటుంది. అదేవిధంగా డిస్ప్లే బోర్డ్స్ ఏర్పాటు చేయాలి. సూచికలు అంటే ఏ వైపు వెళ్తే ఏమి వస్తుంది అనేది సూచిక బోర్డులను కూడా ఏర్పాటు చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అదేవిధంగా పాలనాపరమైన విషయాల కోసం తగినంత స్థలాన్ని ఏర్పాటు చేయవలసిన అవసరం ఉంది. This lesson is end. Thank you for listening. Yours, Hari.